Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Sivatapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaidam Sabadudam Parjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shishakam Vidam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopiga Kanda Radha Kanda Namaste Sapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavane Vrishabhanu Sudhe Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupecha Kripa Sindhu Bevacha Patidanam Pavinebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhujale Srimade Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Hare Krishna Hare Om Tat Sat Hare Krishna Bhagavad Gita as it is Adhyayam 7 അല്ലേ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് ഓക്കെ നോളേജ് ഓഫ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാ സക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയ്യാ സക്തമനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ഓക്കെ, രൂപേശ്വരി മാതാജി പ്രഭു. മ്യൂട്ടാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്താ മനാ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ? രഞ്ജു എന്നെ പറഞ്ഞോ? Okay. Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." Very good. The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full from doubt." തശൃണു അല്ലേ, എന്താണ് പറയുന്നത്? യഥാജ്ഞാസ്യസി തശൃണു. മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ. ഓക്കെ, മനസ്സ് എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. മയ്യാസക്ത മനാപാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജൻ മദാശ്രയി, എന്നെ ആശ്രയിച്ച്, എന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ച്, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അസംശയം സമഗ്രം അസംശയം, യാതൊരു സംശയമില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടും. ഓക്കെ, അത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ശശ്രുണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. In this 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulence is described here. എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പുലൻസ്? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക ആ ശ്ലോകം? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ യശസ്ശ്രിയഃ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യോശ്ചൈവ ഷണ്ണംഭഗ ഇതിം ഗുണ. ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? So how he manifests such opulence is described here. Also 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and 4 kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. ഏതൊക്കെ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ
സമീപിക്കുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണ്? എന്താണ് ശ്ലോകം? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദനോ അർജുന അർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസാർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനിജ ഭാരതർഷഭ. വെരി ഗുഡ്. രണ്ടാമത്തെ 4 ടൈപ്പുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല. അതെന്താണ് ശ്ലോകം? നാമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. വെരി ഗുഡ്. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃതജ്ഞാനം ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം. ഓക്കെ, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So in the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul. എന്താണ് സിമി മാതാജി, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നോൺ മെറ്റീരിയൽ സ്പിരിറ്റ് സോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? About the soul അല്ലേ പ്രഭുജി? അതെ. പരമാത്മാ അല്ലല്ല. In the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul. എന്താണ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ സ്പിരിറ്റ് സോളിനെ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മ അല്ലേ പ്രഭുജി? ഓരോ ആളുകളിലും ഈ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് മീനിങ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ സ്പിരിറ്റ് സോൾ. Non-material means it's not perishable. Okay, yes. അതായത് it's not made from ether. 5 മെറ്റീരിയൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തത്. അപ്പൊ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ് ഉള്ളത്, മറ്റേതിന് കോൺഷ്യസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, മറ്റേ ജഡവസ്തുവാണ്, ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയൽ ബോഡീസ് അല്ലെ? ഭൂമിരാപ്പോ അനലോ വായു ഖം മൻ ബുദ്ധി അഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം ജഡവസ്തുക്കളാണ്. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരം ജഡവസ്തുവാക്കുന്നത്? സുജയപ്രഭു, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, അഹങ്കാരം ഇതെങ്ങനെ ജഡവസ്തുവാകുന്നു? ജഡം പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ആണോ? അതെ, അത് മെറ്റീരിയൽ കവേർഡ് അല്ലേ ഈ സാധനങ്ങള്? മൂന്നെണ്ണം ജഡവസ്തു. ഒന്നും കൂടി പ്രഭു. ഭൂമി രാപോ അനലോ വായു കം മനോ ബുദ്ധി ഏവച അഹങ്കാര ഇതിയമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടത. എന്റെ സെപ്പറേറ്റഡ് എനർജിയാണ് ഈ 8 എണ്ണം. ഈ 8 എണ്ണം വിവരിക്കേണ്ടത്. അതായത് എർത്ത്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ, ഈഥർ, മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഈഗോ. ദിസ് ആർ മൈ 8 സെപ്പറേറ്റഡ് എനർജീസ്. അപ്പൊ ഇത് 5 എണ്ണം നമുക്കറിയാം, എർത്ത്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ, ഈഥർ അല്ലെ? ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ജഡവസ്തുവാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് മൈൻഡ്, ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഫാൾസ് ഈഗോ? ഇത് ജഡവസ്തു ആണോ അല്ലേ? ഇത് മാറ്റർ ആണോ സ്പിരിറ്റ് ആണോ? പ്രഭു ഇത് സട്ടിൽ അല്ലേ പ്രഭു? അതെ, അത് മാറ്റർ ആണോ സ്പിരിറ്റ് ആണോ? അത് മാറ്റർ ആണ് പ്രഭു, മാറ്റർ ആണ്. കാരണം യൂണിവേഴ്സിന്റെ കവറിൽ ഇതൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളത് പ്രഭു? ഓക്കെ, പിന്നെ മാറ്റർ പറയാൻ കാരണം ഭിന്ന പ്രകൃതി, നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൃഷ്ണ. ഇസ് ഇറ്റ് പ്രഭു? ഓക്കെ, ഭിന്ന പ്രകൃതി എക്സ്റ്റേണൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സെപ്പറേറ്റഡ്. പ്രഭു, ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺലി വിത്തിൻ ദ യൂണിവേഴ്സ്? അത് പുറത്തില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ സട്ടിലാണ്, സട്ടിൽ ബോഡിയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? അത് എന്തിന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ്, എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? സോളിന്റെ അല്ലേ? സോളില്ലെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല അല്ലേ? ദിസ് ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി ഫോർ ഓൾ ദ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദേഹമാണ്. പക്ഷെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാവുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്ററാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്,
അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഈഗോ എല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആവുന്നു. So as long as you consider yourself to be the body, you are the enjoyer. Okay? Till that time, this also will be matter. ഈ 3 എലിമെന്റും. Once you connect yourself to Krishna, when you understand you are not the body, you are the soul, and your eternal duty is to serve Krishna. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്തായി സ്പിരിറ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ there is no difference between mind, intelligence, false ego, ego, that പിന്നെ ശരീരം, സോള്, അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ആത്മീയ തലത്തിൽ എല്ലാം സ്പിരിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ്, എൻ്റെ ഈഗോ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധി, ഐ മീ ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ. ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാനും ശരീരം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതുകൊണ്ട്. അപ്പോഴല്ല ഇത് എൻ്റെന്ന് പറയുള്ളൂ. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാ പിന്നെ എൻ്റെന്ന് പറയും? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല. മൈൻഡും ഇന്റലിജൻസും ഈഗോ, ശരീരം, ആത്മാവ്, ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലിമെന്റ്സ് അല്ല. എല്ലാം സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ശരീരവും സ്പിരിറ്റ് ആണ്, മൈൻഡും സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ഈഗോ സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ഇന്റലിജൻസും സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ബോഡിയും സ്പിരിറ്റ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ സോൾ, ആത്മാവ് മാത്രമാണ് എന്തായിട്ടുള്ളൂ? സ്പിരിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ ആ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് സ്പിരിറ്റ് ആണ്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് സട്ടിൽ ബോഡിയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പോകുന്നുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നെല്ലാം നടന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, മുക്തി കിട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ മനസ്സും ഇന്റലിജൻസും എല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ആവും, സ്പിരിറ്റ് ആവും. ഫാൾസ് ഈഗോ ട്രൂ ഈഗോ ആവും. അല്ലേ? ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ as long as you consider yourself with this body, okay, that time it is all material. Is it clear? So non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization. അപ്പൊ എന്താണ് capable of elevating himself to self-realization? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ. അതിനാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യോഗ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ. So at the end of the 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. എന്താണ് ശ്ലോകം? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 6ാമത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. കേൾക്കുന്നില്ല? യോഗിനാം അപി സർവേഷാം. കേൾക്കുന്നില്ല? രൂപേശ്വരി മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല? സൗണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ്. യോഗിനാം അപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതേ യോമം സമയയുക്ത തമോമതഃ. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? യോഗികളിൽ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അഭിസർവേഷം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനഃ, എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി. ശ്രദ്ധവാൻ. പറയൂ. ശ്രദ്ധവാൻ ഭജതയോ, ഏത് സമയം ഫെയ്ത്തോടുകൂടി എന്നിൽ തന്നെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും. അത് ഏത് യോഗയാണ്? ഭക്തിയോഗ. അതാണ് ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗ പ്രാക്ടീസസും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് ആരാണോ അവന്റെ മനസ്സ് എന്നിൽ അർപ്പിച്ച് എന്നെ എപ്പോഴും ഭജിച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ കൂടെ
ഉപാസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഏറ്റവും അല്ലേ നല്ല യോഗി. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി യോഗി. That is the highest form of all yoga, bhakti yoga. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ സുപ്രീം ഫോമില് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് മനസ്സ്, അല്ലെ? പക്ഷേ ജ്ഞാനയോഗി എന്താ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെന്തിലാണ് അവരെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? അവര് പരമാത്മാവിലല്ല പ്രഭു, ഓക്കെ രൂപത്തിലല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെയും വരാം. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ജ്ഞാനയോഗി. അവരെന്തിലാണ്? ജ്ഞാനം, നോളേജിലൂടെ പ്രഭു. അല്ലല്ല, അവർ ഏത് ഫോമിലാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? പ്രഭു, ഒരു തമ്പിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ആ നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അത് അഷ്ടാംഗ യോഗീസ്. ബ്രഹ്മചോദ്യാണ്. അവരങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. അല്ല, ജ്ഞാനീസിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു. ബാക്കി എല്ലാവരും പരമാത്മാവിലല്ലേ പ്രഭുജി? ജ്ഞാനീസ് സാധാരണ ബ്രഹ്മചോ സർവം കൽവിതം ബ്രഹ്മൻ, എല്ലാം ബ്രഹ്മനാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പൊതുവെ ജ്ഞാനികൾ. യോഗികളാണ്, അഷ്ടാംഗ യോഗികളാണ് തം സൈസിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ, അല്ലേ? അതെ പ്രഭു. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാന മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണ്? എവിടെ എത്തുക? സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മലോകാണോ പ്രഭു? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്താണ് പറയാ? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഓക്കെ, അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാണിച്ചാൽ അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. പക്ഷെ അവരും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ പിന്നെ എങ്ങനെ ജ്യോതിയിലെത്തുന്നു? അല്ല, അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജ്ഞാനികളും പോയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് തൊഴുകുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, ദർശനം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അവര് എന്താ പറയാ ഭജിക്കുന്നുണ്ട്. അൺടിൽ അവരവിടെ എത്തുന്നവരെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ല മീഡിയം ആയിട്ട്. ഇത് സുജിത് പ്രഭു ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. പ്രഭു പണ്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത് മാറ്റും അവിടെ എത്തുമ്പോ. പാലം കടക്കുന്നവരെ അതെ, ഇതൊരു സൈൻ പോസ്റ്റ് മാത്രം, ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുക. ഇതൊരു മീൻസ് മാത്രമാണ്, എൻഡ് അല്ല. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗീസിന് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ മീൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ എൻഡ് ആൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് ഇതൊരു ഉപാധി മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഇതെല്ലാം ആ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാനുള്ള, ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ഉപാധി. ബ്രഹ്മനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഉപാധിയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ കേസിൽ ടെറസിൽ പോകണം, നമുക്കൊരു കോണി വേണം, ഒരു ലാഡർ വേണം. നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടെറസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാഡറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, താഴത്തേക്ക് വീഴ്ത്തിടാം, അല്ലേ? അവിടെ ഇറങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാന്ന്? നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇറങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ അഷ്ടാംഗ യോഗീസോ? അഷ്ടാംഗ യോഗീസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗീസ് ആണെങ്കിൽ സമാധിയിലെത്തില്ലേ പ്രഭുജി? അവരാ കറക്റ്റ് യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചു വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്തി യോഗയിലെത്തും, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്. അല്ല, അഷ്ടാംഗ യോഗി അവര് അഷ്ട അംഗങ്ങളെ 8 അംഗങ്ങളും ശരിക്കും പാലിച്ച് അവര് ഭഗവാനെ, തൻ്റെ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചിട്ട് അവര് സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നു. അവരുടെ ഗതി എന്താ? പ്രഭു, അവര് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും പ്രഭു ടു റീച്ച് ദ കറക്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെർഫെക്റ്റ് ആയി. ആ യോഗി 8 ലിംസ് ഓഫ് യോഗ സിസ്റ്റത്തിലെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയി.
റിയലൈസേഷൻ കിട്ടി, അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എവിടെ എത്തും? അവരെവിടെ എത്തും? ലാസ്റ്റ് സമാധി അല്ലേ പ്രഭുജി അവരുടെ സ്റ്റേജ്? അപ്പൊ അവര് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭഗവാനില്, സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനില് ഓർത്ത് യൂണിയൻ വിത്ത് യൂണി അപ്പം അപ്പൊ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതില്ല പ്രഭു. വൺ ഓഫ് ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മുക്തി ഈസ് സായുജ്യ മുക്തി. സായുജ്യമുക്തി തന്നെ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നത്. അല്ല സായുജ്യ മുക്തി അല്ല പ്രഭു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു സാരൂപ്യോ അല്ല പ്രഭു. നോട്ട് ഷുവർ പ്രഭു. പാർവതി മാതാജി എന്താണ് പറയുന്നത്? സിമി മാതാജി അല്ല, ലാസ്റ്റ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഭുജി ഡൗട്ടാണ്. അല്ല, ലാസ്റ്റ് ഈ ശരിക്ക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുന്നവർ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയണ ഭക്തിയോഗിയായി മാറുകയല്ലേ അവര്. പക്ഷെ അത് സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് അത് ശരി, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയോഗിയും അങ്ങനെ മാറിയിട്ടില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്, കൺസ് അഷ്ടാംഗ യോഗ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. ആൻഡ് അവര് പരമാത്മാവിനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അതായത് 6 ഇഞ്ച് തം സൈസ് ഫോമായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അവരും ബ്രഹ്മജ്യോതി തന്നെ, കാരണം സർവീസ് ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക്. ഇല്ല, ഓക്കെ, പക്ഷെ അവര് ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഫോമിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ? പ്രഭു വൈകുണ്ഠയാണോ പ്രഭു? ഇല്ല, മാതാജി പറഞ്ഞാൽ ശരി. ബ്രഹ്മജ്യോതിനെ തന്നെ അവര്, കാരണം പരമാത്മാവിൻ അല്ല, ഡിപ്പെൻസ് എഗെയിൻ. അത് രണ്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന് ഫോമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊരു എഗെയിൻ ഒരു ഉപാധിയാണ്, ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അല്ല, ഭഗവാൻ ഫോമുണ്ട്, ഓക്കെ, ആ ഭഗവാന്റെ എറ്റേണൽ ഫോമാണ്, അതിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും എല്ലാം എന്ന ആ ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടി യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അവർ ഭക്തിയോഗിയായിട്ട് മാറും. അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാ അഷ്ടാംഗ യോഗികളും വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തിക്കൊള്ളുന്ന നിർബന്ധമില്ല. എഗെയിൻ ഇതൊരു ഉപാധിയായിട്ട്, അതായത് ഈ കാണുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ, അതായത് അങ്കോട്ട സൈസ് സൈസുള്ള വിഷ്ണു ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴി മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേഷൻ ആണ്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, പരമാത്മാ, അതെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ യോഗികളെ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റില് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ അഷ്ടാംഗ യോഗിക്കാരും വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുന്നു. അവർക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാൻ പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തും. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആയിരിക്കും അവരുടെയും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷവും അവര് കമ്മിങ് ലിറ്ററലി ബാക്ക് ടു സ്ക്വയർ വൺ അല്ലേ പ്രഭു? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇല്ല, വരുന്നില്ല. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കാരണം ഭക്തിയോഗിയായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് വലിയൊരു എഫേർട്ടാണ്. പ്രഭു പറയുന്ന പോലെ വലിയൊരു എഫേർട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. പക്ഷെ ആ എഫേർട്ടിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ അവർ വിചാരിക്കണം അതെല്ലാം ബ്രഹ്മന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഈ പരമാത്മാ, അതായത് ഈ തം സൈസ് വിഷ്ണു ഫോമും ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ ബ്രഹ്മനിലെത്തുള്ളൂ. അല്ല, ഭഗവാൻ ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ബ്രഹ്മജ്യോതി പരമാത്മ ഈസ് ദ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഉപാസന ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്താം. ക്ലിയർ ആയോ? പഠിക്കാൻ തന്നെ പാടാണ് പ്രഭുജി. മര്യാദക്ക് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ പാടാണ്, കേട്ടിട്ട് തന്നെ. Okay, so by concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely. Appo endana by concentrating one's mind upon Krishna, the supreme personality of Godhead, not Brahma Jyoti, not Paramatma. Okay, because but not otherwise. Impersonal Brahma Jyoti
or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of absolute truth because it is partial. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആ റിയലൈസേഷനും പരമാത്മ റിയലൈസേഷനും പാർഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, പാർഷ്യൽ റിയലൈസേഷൻ ആണ്. എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് റിയലൈസേഷൻ? ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. ഭഗവാൻ പ്രഭുജി ഒരു ഇത് പ്രഭുജി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. എന്റെ പ്രശ്നമാണോ? മൊബൈലിലാണോ? അല്ല, ലാപ്ടോപ്പില്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇനി എന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജി എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രഭുജി, ഞാൻ നോക്കാം. പാർവതി മാജി കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. സിമി മാതാജി ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രഭുജി, ഭക്തി യോഗ എത്ര സിമ്പിൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്ന് പറയാ. ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതാവുന്നു. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എത്ര പാടായിരിക്കും. മാജിപ്പോ ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ പ്രഭുജി. So impersonal Brahma Jyotir or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. For Krishna consciousness practice in the Guru Bhaktana is Allah clarity now. That Allah Paramatma realization, Bhagavan realization, Brahman realization, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് റിയലൈസേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. ആ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. 100 രൂപയില് 99 രൂപ വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ പ്രഭു സുജയപ്രഭുവിന്റെ 100 രൂപ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുക 50 രൂപ ഉണ്ടോ അതിൽ? തീർച്ചയായിട്ടും 50 ഉണ്ട്, 51 ഉണ്ട്, 99 രൂപ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിലെ പരമാത്മാവുണ്ട്, അതേപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുണ്ട്. സോ ഇൻക്ലൂസീവ്. പക്ഷെ വെറും പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പാർഷ്യൽ, വെറും ബ്രഹ്മജ്യോതി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അതും പാർഷ്യലാണ്. ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് റിയലൈസേഷൻ. സോ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna. അപ്പോൾ കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോ ചവിട്ടുപടിയാണ് അല്ലേ? ടു വേർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ്. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahmajyoti. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ആ പാത്ത് സ്വീകരിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടും. ആൻഡ് പരമാത്മ ഇൻ ഫുൾ. ബൈ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, material nature and their manifestations with paraphernalia. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയും. പരമസത്യം എന്താണ്, ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്താണ്, എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് അല്ലേ? ഫുൾ പാക്കേജ് ആണ്. കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് മീൻസ് ഫുൾ പാക്കേജ്, അല്ലാണ്ട് ഒരു പാർട്ട് സ്റ്റഡി അല്ല. ഓക്കെ, ഒരു പാർഷ്യൽ സ്റ്റഡി അല്ല. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of 6th chapter. എന്താണ് സിമി മാതാജി, എന്താണ് ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ് ഓഫ് 6th chapter? രൂപേശ്വരി മാതാജി പറഞ്ഞു കുറച്ചു മുമ്പേ. എനിക്ക് ഈ ശ്ലോകം അറിയില്ല പ്രഭുജി. ശ്ലോകം അറിയില്ല. കുഴപ്പമില്ല. Concentration of the mind upon Krishna Supreme is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. അറിയോ സിംഹാസിക്ക്? അറിയോ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാക്യം, ആത്മനിവേദനം, പാദസേവനം പറഞ്ഞു.
ഇടയിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ്. The Lord therefore says to Arjuna, "Thus no, hear me, or hear from me. No one can be a greater authority than Krishna, and therefore, by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become perfectly Krishna conscious." സ്വയം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ആർക്കാ കൂടുതൽ അറിയാം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതിന് വേറൊരു അതോറിറ്റി ഇല്ല. ഹി ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ടെലിംഗ് അർജുന. ഇപ്പോ സുജയപ്രഭുവിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ആർക്കറിയാം? സുജയപ്രഭുവിനെ അറിയുള്ളൂ, മാതാജിക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ? So one has therefore to learn from Krishna directly or from a pure devotee of Krishna. രണ്ട് ഓപ്ഷൻ. Either one should hear from Krishna directly or from his bona fide representative, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. അതായത് ഭൗതിക തലത്തിൽ എത്ര വലിയ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായാലും ശരി, ABCDEFG ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ആ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, അവരെന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ള യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാനിന് സ്വയം കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ റിസൈറ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം അവർക്ക് സ്വയം അതിനെപ്പറ്റി ഗ്രാഹ്യമില്ല. അവരും ലിബറേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല. സോ അവർ രണ്ടും കൈയും കാലും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെയും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ മുക്തരാക്കാൻ പറ്റും? പറ്റില്ലല്ലോ. ശരി, ഇപ്പൊ നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളും മുക്തരല്ല. നമ്മൾ മുക്തരാണോ? അല്ല. കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരും മുക്തരല്ല, ശ്രോതാക്കളും മുക്തരല്ല, വക്താവും മുക്തർ. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു? അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക? അപ്പൊ this should be heard from the lips of a pure devotee എന്നാ പറയുന്നത്. Okay, Bhagavatam should be heard from the lips of a pure devotee. We are not pure devotee, nor are you. നമ്മളെല്ലാം സെയിം ബോട്ടിലാണ്. വി ആർ സെയിലിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ബോട്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു? വി ആർ നോട്ട് പ്യൂർ ഡിവോട്ടീസ്. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, നമ്മളെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്? മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മാന്റെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഗുരു is the speaker, we are the loudspeaker. There, Guru is the speaker and we are the loudspeaker. ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൈക്കിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു. നമ്മൾ യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പോസ്റ്റ്മാന് ലെറ്റർ കൊടുത്താൽ, സുജയപ്രഭു ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റ്മാൻ അത് തുറന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കറക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക? അല്ലല്ലോ. അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. നമ്മൾ പോസ്റ്റ്മാന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആയാലും മാനിപ്പുലേഷൻ ചെയ്യാണ്, സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കോൺകോക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റോങ്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭാത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ഫീൽ സോ, ഐ തിങ്ക് സോ. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പർപ്പോട്ടിൽ പ്രഭാത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഐ തിങ്ക് സോ, ഐ ഫീൽ സോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും കാണില്ല. മറ്റുള്ള പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഐ ഫീൽ സോ. ഇവിടെ ഐ ഫീൽസ് ആൻഡ് ഐ തിങ്കിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല. എന്താണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്, എന്താണ് ഗുരു പറയുന്നത്, എന്താണ് സാധുക്കൾ പറയുന്നത്, അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആവും. പ്രഭാതോട് ചോദിച്ചു റിപ്പോർട്ടേഴ്സ്, ആർ യു പെർഫെക്റ്റ്? പ്രഭാത്, നോ, ഐ ആം നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. ഐ ആം ഫോളോയിങ് ദ പെർഫെക്റ്റ്, സോ ഐ ആം പെർഫെക്റ്റ്.
See how nicely he puts it. So in this Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth is described in the second chapter of the first canto as follows. Shruvatam Swakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Tadem Dasto Hyabhadrani Vidhunoti Surasatam Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Tada Rajastamo Bhava Kamalobhadayaschaye Chedaye Der Anavidham Siddham Sattve Prasidhati Evam Prasanna Manaso Bhagavad Bhakti Yogatah Bhagavad Tattva Vijnanam Mukta Sangasya Jayate Vidyate Hridaya Grandis Chidyante Sarva Samshayaha Shriyante Chasya Karmani Drishta Evatmanishware. To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ആൻഡ് ഫോർ വൺ ഹു ഹിയേഴ്സ് അബൌട്ട് കൃഷ്ണ, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best well-wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ് എ സുഹൃത്ത്, സുഹൃതം സർവഭൂതാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് വെൽ വിഷിംഗ് ഫ്രണ്ടാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കന്മശങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് എപ്പോ who constantly engages in hearing of him. സിനിമ പാട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യില്ല. ഓ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ സ്തുതികളും ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ്. എപ്പോഴും നിത്യം, നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ഭാഗവത സേവയാണ്. അപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറും ഭാഗവതം എടുത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭാഗവത സേവയായിട്ട് കാണണം. ഭാഗവത സേവ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓരോ കാര്യത്തിലും ഭഗവാനെ മധ്യ നിർത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യും. അതും നിത്യം ഭാഗവത സേവയായി. അപ്പോൾ ഹു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എൻഗേജസ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ഓഫ് ഹിം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മുകുന്ദ പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്, കഥാപാത്രമുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ഭാഷ. മുകുന്ദ ഫിസിഷ്യനാണ്. അപ്പോ മുകുന്ദനെ രാജാവ് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമായി. മുസ്ലിം രാജാവാണ്. മുസ്ലിം രാജാവ് അസുഖമായപ്പോൾ വിളിച്ചു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ മുകളിലാണ്, സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയാണ്. ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പോകണം. സ്റ്റെപ്പ് കയറിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ രാജാവിനെ പരിചാരകൻ ഫാൻ കൊണ്ട് വീശിയാണ്. എന്ത്? പീകോക്ക് ഫാൻ കൊണ്ട്. മുകുന്ദൻ ഈ പീകോക്ക് ഫാൻ കണ്ട ഉടനെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു വീണു. മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു വീണു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി. എന്താണ് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണ? കാണിച്ചാൽ രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ ആർക്കായി ക്ഷീണം? ഈ മുകുന്ദ ഫിസിഷ്യന്. പിന്നെ അവസാനം കോൺഷ്യസ്നെസ്, എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. മുസ്ലിം രാജാവല്ലേ, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ മുസ്ലിം മനസ്സിലായി, യു ആർ എ ഡിവോട്ടി ഓഫ് കൃഷ്ണ, എനിക്ക് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഫീലിങ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. കാരണം ആ പീകോക്ക് കണ്ട ഉടനെ ഭഗവാനെ ഓർത്തു അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഓർത്തു. ഭഗവാനെ ഓർത്തപ്പോ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർത്തു. അതില് എക്സ്റ്റാറ്റിക് സിംറ്റംസ് എറപ്റ്റായി അദ്ദേഹം മോഹാത്സ്യപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ, സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രകൃതി കാണുമ്പോൾ, പുഴ കാണുമ്പോൾ, സമുദ്രം കാണുമ്പോൾ, മേഘങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ, വെള്ളത്തിന്റെ രുചി ഞാനാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിത്യഭാഗവത സേവയായി. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ഓർക്കാറില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, ഓഫീസ്, വീട്, മക്കള്, ജോലി,
എന്ത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ മറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ ഒരു ബാധയായിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാരണം ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാർ. അവരുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൂടി, ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ട സമയത്തും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഓഫീസറുടെ കാര്യം, കുട്ടികളുടെ കാര്യം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വ്യത്യാസം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആയി 24 മണിക്കൂറും 24 hours. അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ, അതായത് നമ്മളുടെ ബെയർ മിനിമം നെസസിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യണം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് മുഴുവനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധ എന്താ പരസ്പരം കഥ എന്തസ്യ മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ചാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എൻഗേജസ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ഓഫ് യു. അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എൻഗേജ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗവതം ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 24 മണിക്കൂർ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും 24 മണിക്കൂർ ചാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് നടന്നു വരില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദിവസത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ ഡിവോട്ട് ചെയ്യണം ഭാഗവതം വായിക്കാനും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും ചാൻഡ് ചെയ്യാനും. അതല്ലാത്ത സമയം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി നമുക്ക് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. അതെങ്ങനെ, അതിനുള്ള ഓരോ ഷെഡ്യൂളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പല ആൾക്കാരും പറയും ഓഫീസിൽ വളരെ ബിസിയാണ്, എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല. അപ്പൊ ആ ബിസി ടൈമിലും 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. ആ സമയത്ത് 1 പ്രാവശ്യമോ 2 പ്രാവശ്യമോ ഹരേകൃഷ്ണമന്ത്രം ചൊല്ലുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 1 മണിക്കൂർ ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. 2-3 തവണ ഹരേകൃഷ്ണമന്ത്രം ചൊല്ലുക. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പല ടെക്നിക്കും പറഞ്ഞു തരണം ഓരോരുത്തർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഹു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി എൻഗേജസ് ഇൻ ഹിയറിംഗ് ഓഫ് ഹിം. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendent knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണോ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും ഉള്ളത്, അപ്പോൾ ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെങ്കിലും ആ തലത്തിൽ എത്തുന്നു. ആൻഡ് ദസ് മെറ്റീരിയൽലെസ് ആൻഡ് അവരീസ് ആർ ഡിമിനിഷ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം കുറയും. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga severs the hard knot of material affection and enables one to come at once the stage of asamshayam samagram. Asamshayam samagram, completely. ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ യാതൊരു സംശയമില്ല. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഇപ്പോൾ 1.2.17 to 21 ആ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത്. Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand science of Krishna. ഭഗവാന്റെ ആ തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തന്മാരെന്ന് കേൾക്കണം. അതാണ് ശൃണോതാം സ്വകഥ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണം. സ്വകഥ. ആരുടെ സ്വകഥ? സ്വന്തം കഥ, കൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തം കഥ അല്ലെ. പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തനം അത് വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആണ്. ശ്രവിക്കുന്നതും കീർത്തനം ചെയ്തതും. അപ്പൊ എന്താ? ഹൃദയന്തസ്തോഹി അഭദ്രാണി. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അഭദ്രങ്ങളും, എല്ലാ കൽമശങ്ങളും, എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും എന്താണ്? കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമാശ്ചര്യം. ഈ എല്ലാ അഭദ്രങ്ങളും വിധുനോതി സൂർസത. വിധുനോതി പറഞ്ഞ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, ലോണ്ടറർ അല്ലെ. നമ്മള് വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അഴുക്കായാൽ ലോണ്ടറി കൊടുക്കാറില്ലേ, അവർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരില്ലേ? അപ്പോൾ ആ പണിയും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോണ്ടറിമാന്റെ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു അലക്കുകാരനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ അഴുക്കുണ്ട്, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മതം ആശ്ചര്യം, ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന പകരം ഭഗവാന്റെ സേവ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ആ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ശ്രവണവതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ, ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും കേൾക്കുക, അത്രേ ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കി ഭഗവാൻ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ആ ഒരു ജോലി, ഒരു തൂപ്പുകാരൻ, ഒരു സ്വീപ്പറിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും. കാരണം എന്താ? സുഹൃത് സതാം. എപ്പോൾ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നിട്ട് ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ, വെൽവിഷിംഗ് ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അത് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ശ്രവണം. അതാണ് ശ്രവണം, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആദ്യം തന്നെ ശ്രവണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാൽ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകെ ഭക്തിർ ഭവതി നൈഷ്ഠികി. അപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകമാണ്, 17 to 21. Okay, so that's it. So first shloka. So it's time up. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്ലാസ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവनेഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो।